ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಶಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಿರಾಜೇಶ್ವರಾಯ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಹೋದ ಸಲ ಬಂದಿತ್ತು. Up to 13th shloka of the 15th chapter, Bhagavad Gita was covered last time, in which in the last two shlokas, again Lord is speaking about his vibhutis, his sarvajnatva, the ultimate Advaitic philosophy where there is only one Parabrahma Tattva in the whole universe, or rather above the universe, and that single absolute unmanifest Parabrahma Tattva is responsible for both Nimitta Karana and Upadana Karana of this creation itself. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತು, ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ವಿಶ್ವ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವದ ಉಗಮಕ್ಕೆ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಏಕಮಾತ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೆ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ. Repeated saying of his vibhutis, his Aishwarya, his overall potency, it's a sort of a reminding or a reminder to us so that we should not forget the ultimate Parabrahma Tattva or the Paramatma or the Godhead principle or what we call Ishvara or Paramatma, all these names. He is responsible for everything. So in the 14th shloka and the next 15th shloka, again he makes the point very clear. Next two shlokas. Aham Vaishvanaro bhutva praninam dehamashritah pranapana samayuktah pachamyannam chaturvidham. This 14th shloka of Bhagavad Gita of the 15th chapter is considered as one of the important landmark shlokas in Vedanta also. In the entire Karmakanda in the Vedas, this shloka is taken as a standard shloka for all the Ritviks to recite this shloka every day at the time of the commencement of their partaking the food, before they start eating the food. This shloka, throughout our country, it is being recited by all the known people who know about this importance of the shloka. ಊಟದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಊಟವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಇದರ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು
ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ನೀನು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಪಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನೇ ಜೀರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಜೀರ್ಣವಾಗಿರೋ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ಉಳಿದಿರೋ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥ. ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. I am that Vaishwanara, he says. Vaishwanara is the Vedantic word. It is a Upanishadic word. It has got a lot of meanings. But here in this context, Vaishwanara refers to Jataragni in Vedanta. The Agni, the heat produced in our stomach and also partly in the intestine. Mainly in the stomach, partly in the intestine. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಅಗ್ನಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಹೀಟ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ metabolic heat in our body. It arises in our stomach only. And in Vedanta it is referred as Vaishwanara or Vaishwanara Agni. So what Lord says here? Aham Vaishwanaro Bhutva. I am in the form of that particular Agni, Vaishwanara as it is called. Praninam Dehamashitaha. Present or residing in every individual, every living organism. Praninam, including human beings. Praninam Deham Ashritaha. In all living organisms, as a metabolic heat, I am present in their stomach or in their intestine or inside their body. Now this is why he says, I myself I am that Vaishwanara Agni, because if the science agrees, medical science agrees, biological science agrees, we teach to the students. What do we teach? ನಾವು ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ನುಂಗ್ತೇವೆ. ನುಂಗೋದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು. ನುಂಗಿದ ನಂತರ ಆಹಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಅನ್ನನಾಳದಿಂದ ಜಠರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಠರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದಿ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ದಟ್. ದಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಅವರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಇಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ. None of us we know. Science is very clear. How much work it goes on in our body, our Gurudev, being a biochemist himself, beautifully explains for the shloka, the Vyakhyan. Scientific Vyakhyan he gives. Whatever food we eat, they are in the form of three things. Either we eat carbohydrates or fats or lipids as it is called, and proteins. ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅದು ಮೂರು ಭಾಗ. ಒಂದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂತೇವೆ, ಪಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಕೊಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಜನಕ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್. They all cannot be absorbed directly into our blood. So they have to be broken down, digested. Digestion goes on. Enzymes are released. The fats are broken by certain specific fat hydrolyzing enzymes. Proteins are broken by specific enzymes, proteases. Fats are broken by lipases. These are all scientific names. Carbohydrates are broken by glycosidases. These are different types of enzymes. They break the food ultimately, convert the food ultimately into soluble, absorbable form in our intestine in the form of glucose. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ತಿಂದರೂ
ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಬೇಕು. ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. And that glucose is absorbed into the blood, not the food directly what we eat. ನಾವು ಅನ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನಬಹುದು, ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಬೇಳೆಕಾಳು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಏನೇ ತಿನ್ನಬಹುದು. ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶದಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. It is converted into sugar. It enters into blood. Blood will distribute the sugar, that is digested food, into all parts of the body, into the tissues. All this is happening in the stomach itself. The moment the food enters the stomach, digestion starts. For that purpose, metabolic heat is required. Science says, for all the chemical actions, heat is required. Or, in the sense, heat as a byproduct, it is released during breakdown, hydrolysis, breakdown ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಅದನ್ನ ವೇದಾಂತ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಥೌಟ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, without the metabolic heat being as a byproduct produced, digestion will not continue at all. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಹೀಟ್. ಅದನ್ನ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ ವೇದಾಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾಭಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇವಲ್ ರೀಜನ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ನಾಭಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಅದನ್ನ ಪಚನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ನುಂಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಸೇಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡೈಜೆಷನ್ in the small intestine, after whatever is absorbed into the blood, rest of it, undigested food, leftover food, residual food in the intestine comes to large intestine. ಅಳಿದುಳಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚರಟ ಅಂತ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಈ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. So the body will throw it out through the anus. ಗುದದ್ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಮಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು? ಜೀರ್ಣ ಆಗದೇ ಇರೋ ಆಹಾರವನ್ನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಫಿಕೇಶನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಟನ್ 100% ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್. ಈ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಈಗ ಇವನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ರೆಲಿಶ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಲ್ಪ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಡೂ. We cannot instruct our own stomach, we cannot instruct our own intestine or esophagus to do the work. Now you commence the work. We cannot. ಆಹಾರ ನುಂಗೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಆಹಾರ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಜೀರ್ಣವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಅಗ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದು ನಾನೇ. ನಾನು ನಿಂತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸ? ಆಹಾರವನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ಇರೋ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಮಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ದೇಹದ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರೋವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಕೆಲಸ. ಮಲಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ನಾವು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ಯೂರಿನೇಷನ್. That we don't know how our kidney is functioning.
how the urine is being produced. We don't know. You don't direct. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು? ನಾವು ಮನಸ್ನಾರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೂತ್ರವನ್ನ ನನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡಲೇ ಹೊರಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ರಿಯೆ. Science only says one thing, not beyond that. Biology or medical science, it goes to one level, not beyond that. Our Gurudev beautifully writes. All that they say is it is involuntary action ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The biology says, medical science says, these are all not in our control. They are all involuntary mechanism. ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ನಡೆಯೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇವು. ಯಾವುದು? ಮೂತ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಂದ, ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದು, ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಮಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇದ್ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಲಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ವರ್ಡ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸೇಸ್. That involuntary means without your knowledge I am sitting inside. I am the Chetana. I am that Parama Chaitanya. I am that Paramatma who is responsible for all these works. You don't know that. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತ ಪಚಾಮಿ ಅನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. ನೀವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ, ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ನಾವು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಅನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫುಡ್. ಅಹಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ಅನ್ನಂ ಪಚಾಮಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತನಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಾಪಾನಗಳು ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, with the help of the 5 pranas which are under my control, that is what he says, pranapana samayukta pachami annam chaturvidham. 4 ವಿಧವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾನು ಜೀರ್ಣಿಸ್ತೇನಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. I digest the 4 types of food. 4 types ಅಂದ್ರೆ Vedantic Sanskrit words are very, very clear. The ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥ, ಭಕ್ಷ್ಯ, ಭೋಜ್ಯ. ಭೋಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಸ್ಕಸ್. ಆಮೇಲೆ ಲೇಹ, another type, which only you, by licking you eat. For example, all the ghee and honey, we just lick it. Adu leha. Then choshya, another type of food, where we suck the juice. For example, sugar cane or any fruit, when we hold it in our hand, we start sucking the juice. So that is 4 types. ಚತುರ್ವಿಧ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ. ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ಸಮಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, 5 ತರ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, the one which enters into our lungs through the outside atmosphere, the air. So the prana shakti through the air entering inside our lung, adu prana shakti. Apana means what? The one which is present in our anal area, which throws out unwanted food. Apana, which throws out the urine output, which also throws out even at the time of delivery the baby in a female body. So ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ
ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಅಪಾನ ಶಕ್ತಿ. ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಸದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು. ಅಪಾನ ಶಕ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಈ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾನ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ. ಆಹಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಚೋದು. ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ vital force called samana. What is vyana? Vyana is present throughout the body in all the cells and tissues. Vedanta is very clear. ದೇಹದ ಸರ್ವ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, that is vyana, helps in the maintenance of your vital energy in all the cells. Prana, apana, vyana, samana, udana, fifth one. What is that Shakti of prana? Udana is present here in the kantha, neck portion. Udana Shakti ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಉಸಿರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ. ಈ ಉಸಿರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಉದಾನ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಗಟ್ಟಿ ಭಾಗ, ನೀರಿನ ಭಾಗ ಬೇರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇದಾಂತಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಉದಾನ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ segregation of the food into liquid form and the solid form. It is responsible for taking in the air and then pushing it into the lungs. It is also responsible for your some activities out of your control like belching, yawning. ತೇಗು, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೇಗು ಬರೋದಾಗ್ಲಿ, ಆಕಳಿಕೆ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾನ, ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ 5 ವಿಧದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅನ್ನವನ್ನ ಪಚಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂ ಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತ ಕೃತ್ ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ. Now yes, he is ascertaining the entire summary in one sense of who he is. In this sloka, Lord explains not only Sakara Tattva but Nirakara Tattva both. He explains the overall significance of the unmanifest, absolute, unimaginable, uncomprehendable Parabrahma Ishvara Tattva, and also the Sakara Tattva, the visible in the form of Lord Krishna himself, or in the form of any Lord himself, or Rama, or Ishvara, or whatever name you give. So, ಎರಡೂ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, look, keeping both in the mind the Nirakara and Sakara Tattva of the primordial Godhead, Paramatma, Ishvara, both are synonyms. Keeping in the view of that Paramatma principle, Parabrahma Tattva principle or Brahma Tattva principle, ನೀವು ಯಾವ ಹೆಸರೇ ಕೊಡಿ. Lord now is mentioning one very clear point here. Aham sarvasya hrudi sannivishtaha. Aham sarvasya hrudi sannivishtaha. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ I am present in everyone's heart, in every individual's heart, in every organism's heart. That means in every living being I am present in their heart. Sarvasya cha aham hrudi sannivishtaha matta smriti jnanam apohanam cha. Apart from that, I am present in every individual. Apart from that, only because of me, he ascertains ಇವಾಗ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ
ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಹಳ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಃ. ಮತ್ತಃ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಮತ್ತಃ. ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಮತ್ತಃ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂ ಚ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ದರ್ ಈಸ್ memory, smruti, smarana shakti. Memory is there. Because of me. Jnana, knowledge, it is there. Because of me, apohanam. Apohanam means the doubts lingering in your mind every time, whether worldly doubts or spiritual doubts. Apohanam. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯಗಳು, ವಿಕಲ್ಪಗಳು, ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳು, ಅಪೋಹನಂ. ಅಪೋಹನಂ, ಅನದರ್ ವೇದಾಂತಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಊಹಾಪೋಹ. ಊಹಾಪೋಹ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್, ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅಪೋಹನಂ. ಅಪೋಹನಂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯಗಳು, all types of doubts, whatever arise in your mind, whether the worldly doubts pertaining to life or spiritual doubts, whether they are normal doubts or adhyatmic doubts. Apohanam. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. The smarana shakti what you have, the brain power, in other words, what you have, the recalling of your memory power what you have, smarana. ಸ್ಮೃತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ. So jnana refers to the knowledge both your worldly level and the spiritual level. All that is because of me only, Arjuna. That is what he says. Sarvasya cha aham hೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ ಮತ್ತಃ, because of me only. You have smruti, you have jnana, you have apohana. Because of me only. ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ, ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಶಂಕೆಗಳು, ವಿಕಲ್ಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನಿಂದಲೇ. ಯಾಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ, ಭಗವತ್ಪಾದರ ತತ್ವೋಪದೇಶ, ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವು ನೋಡೋ ಜಗತ್ತು ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿದೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಯೋದು ಯಾವುದು? ಒಂದೇ ವಸ್ತು. ಆ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದೇ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ನಾಟ್ ಎನಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಎನಿ ಮುನಿ ಆರ್ ಎನಿ ಋಷಿ. He says, what is there in Vedas, the Shruti Pramanas, what is there in Vedas to know, I am that knowable in Vedas. ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಸ್ತು ನಾನೇ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಢಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು ಏನಿದೆಯೋ, ಯಾವ್ದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ನಾನೇ.
ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ರಚನೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ವೇದಾಸ್. I have given the Vedas to the mankind. And Vedavit, ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋನು ನಾನೇ. 3 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದಿನ ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ 3 ಶಬ್ದಗಳು? ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯ, ಸರ್ವ ವೇದೈಹಿ ಅಹಂ ಏವ ವೇದ್ಯ, ವೇದೈಹಿ ಅಹಂ ವೇದ್ಯ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳ ರಾಶಿ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ನಾನೇ. ಐ ಆಮ್ ದ ನೋಯಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇದ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಅಹಂ ವೇದಾಂತ ಕೃತ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ವೇದ. ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ ವೇದಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್. ವೇದ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ವೇದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಅಹಂ ವೇದವಿತ್. ಆ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ, ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋನು ನಾನೇ. ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ವೇದಗಳನ್ನ ಬರೆದವನು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಆ ವೇದಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. 3 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತ. ಅಂದ್ರೆ I am that noble part of the entire Veda. I am the creator of that Veda itself. And I am the perfect principle who understands the Veda itself. Vedavit. ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ. It is as good as example saying, there is a statement, very crude example, not a correct example. ಬಹಳ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಒಬ್ರು ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, God, a Mahatma gives this example in a simple way. The God is the producer, director, screenplay writer, lyrics, songs writer, production manager, casting manager, and also taking part in the big drama produced by him only and his audience. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಉದಾಹರಣೆ, ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಅಂತ. ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವನೇ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವನೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋನು ಅವನೇ, ಅದ್ರ ಕತೆ ಬರೆದವನು ಅವನೇ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋನು ಅವನೇ. ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತ ಕೃತ್ ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ. ವೇದೈಃ ಚ ಸರ್ವೈಃ ಅಹಂ ಏವ ವೇದ್ಯಃ ವೇದಾಂತ ಕೃತ್ ವೇದವಿತ್ ಏವ ಚ ಅಹಂ. Aham. Twice he uses the word aham here in the second line of the 15th shloka. ನಾನು ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, 2 ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ದ್ವೈತ ಪರವಾಗೂ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡಬಹುದು, ಅದ್ವೈತ ಪರವಾಗೂ ಕೊಡಬಹುದು. ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನೇ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಮಾತು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸಾಕಾರ ಅಲ್ಲದೆ ನಿರಾಕಾರ ತತ್ವ, ಎರಡೂ ನಾನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐದರ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಐದರ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಉಪನಿಷತ್ ರಹಸ್ಯ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರ್ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯ ವೇದಾಂತ ಕೃತ್ ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ means there is only one ultimate, absolute, non-dual, eternal, invisible principle. ಕೇವಲ ಏಕಂ ಮತ್ತು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ವಸ್ತು,
ಸದಾಕಾಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ, ಅದು ಈಶ್ವರ, ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಕರಿ. In the Vedanta, these two words are synonymous and agreed by all. Ishvara also means Paramatma. Paramatma means Ishvara. Please don't confuse. The word Ishvara here doesn't refer to Shiva of Kailasa. Ishvara word refers to that Paramatma Tattva. So, Paramatma ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಎರಡೂ ಸಮಾನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು. ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ. ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಭಗವಂತ. Then to make it further little more deep explanative part, which next two shlokas lead to lot of confusion. Lot of confusion next two shlokas. Difficult to follow because when there are different interpretations, you definitely get confused. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಶಬ್ದ. ಲಾರ್ಡ್ ಯೂಸಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಷರ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಷರ. Now, akshara word we will take first, so the confusion should not come later. Akshara, the one which remains without destruction, the one which remains constant, the one which remains eternal. Opposite to kshara is akshara. Kshara alladdu akshara. Kshara andre yavudu? The one which ultimately gets vanished. The one which ultimately disappears. The one which ultimately perishes. The one which is not eternal. All these words. ಯಾವುದು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ವೋ, ಇವತ್ತಿದೆ ನಾಳೆ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಷರ, ಅದನ್ನ ನಾಶವಾಗೋ ವಸ್ತು. ನಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದಿವಸ at some point in the future time it will not remain in the same way as it is. It will destroy, it will vanish. Adu kshara. So it is not eternal, it will perish. So simple agi kshara means the one which perishes. Akshara means one which remains, which will not perish. Basic definition. Two words. In Vedanta, while giving Bhashyas and Upanishads and Brahma Sutras, not only Adi Shankara, Bhagavad Pada, others also, even in their Prakarana Granthas, they have unanimously come to one conclusion. In Vedanta, Akshara refers to Paramatma only. Please remember, in Vedanta, in so many contexts, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಷರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಶವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉಳಿಯುವಂತ ವಸ್ತು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ನೇ. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಈಶ್ವರ, ಪರಮಾತ್ಮ. ವೇದಾಂತ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅಕ್ಷರ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಷರ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಜಗತ್, ಪ್ರಪಂಚ. ಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತು, ಪ್ರಪಂಚ, ವಿಶ್ವ. ಯಾಕೆ? ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ದ ಜಗತ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಡೇ. ಒನ್ ಡೇ. It may be very long, but it will vanish. To give one small example, Brahmana ಒಂದು ಹಗಲು, our Puranas are very clear on that. Mahabharata also is very clear on that. Bhagavata also is very clear on that. One day of Brahma
Morning creation occurs, by evening creation vanishes. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಹಗಲು 12 ಗಂಟೆ ಸಮಯ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೋಯಿತು. 12 hours example. So this one day of Brahma is called one kalpa in Vedantic sense. So at the end of the 12-hour cycle of the day of Brahma, whole universe will vanish. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಬೀಜ ರೂಪವಾಗಿ ಉಳಿದೋಗುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸೇರೋಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅವ್ಯಾಕೃತ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ disappears. In the seed form, ಅವ್ಯಕ್ತ, it remains at the end of the day of Brahma. ಫೈನಲ್ ಪ್ರಳಯ, ಮಹಾಪ್ರಳಯ, ಆತ್ಯಂತಿಕ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಅದು. ಅವಾಗ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್? ನಮ್ಮ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಭಾಗವತ ಸೇಸ್, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಸೇಸ್, ಅಂಡ್ Mahabharata says the total duration for the final pralaya is 432 crores of years, human like sense. 432 crores of years the creation will sustain, and then it will end in one day of Brahma. 432 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆಕಾಶವೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ, ಆಕಾಶವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ, ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಆಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ is a small dust particle, everything will vanish. How to remember this? How to believe this? That is the mystery of creation, mystery of destruction. So the creation itself is kshara in that sense. From our sense it is long. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ಸೂರ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು 100 ವರ್ಷ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವನು ಶಾಶ್ವತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್ we attribute that certain planets and stars are permanent, but in reality they are all kshara. Please understand. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು. ಮನುಷ್ಯ ಆದಿಯಾಗಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು. ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರೋಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಥಿಂಕ್. So that is referred as Brahma Padartha. Adu avinash, akshara. Vedanta is very clear. Creation is kshara, Lord is akshara. Creation, Vishwa, Jagat, Prapancha, kshara. Human body, human beings, kshara. Animals, everything, kshara only. Lord, Ishvara, Paramatma, akshara. Correct? This is main interpretation. But here, Lord says, He says about Kshara, He says about Akshara, then He says another thing. This is the beauty of Bhagavad Gita, our Gurudev used to say. ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ, ಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದಾನೆ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕ್ಷರ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಷರ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂತ? ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಇರೋದು ಎರಡೇ. ಒಂದು ನಾಶ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಚಲನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದು ಸತ್, ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ
ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿ ನಾಳೆ ಹೋಗೋರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಶಾಶ್ವತ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅಕ್ಷರ ಕ್ಷರ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಮೂರನೇ ವಸ್ತು ಇದೆ, ಅದು ನಾನು, ಅದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ನೌ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು? ಕ್ಷರ ಓಕೆ, ಈ ಅಕ್ಷರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಭಗವತ್ಪಾದ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಡೀಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೀಪರ್, ಸಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. Acharya says, what Lord refers here as Akshara is not that ultimate absolute reality, Brahma Tattva. Akshara here he is referring to Moola Prakriti, Acharya says. ಭಗವತ್ಪಾದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ನಾನು ಭಗವಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ. ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೀಡ್ ಫಾರಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. The one which is in the seed form, avyakta, that is the Maya, he says. Acharya explains that as Maya Shakti, Yoga Maya Shakti, responsible for creation. That is Akshara. How far I am able to convince? We'll start with this. According to Shankaracharya, Bhagavad-pada, Akshara means Yoga Maya, Maya Shakti of Lord himself, responsible for the creation. At the time of creation, the Yoga Maya, Moola Prakriti, both are same according to him. The Moola Prakriti will get the Sankalpa from the Lord and manifests in the form of creation, along with the three gunas. ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಯೆ, ಯೋಗ ಮಾಯೆ, ಮಹಾಮಾಯೆ ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 16th ಶ್ಲೋಕ, ದ್ವಾಮಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ ಕ್ಷರ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ. ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ, ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ, ದ್ವೌ ಇಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ. ಲೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ದ್ವಾಮಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಸ್ಥಿತಃ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಬ್ರು ರೀತಿಯ ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನ. ಅರ್ಜುನ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪುರುಷಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕ, ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ದ್ವಾಮಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಎಂಟಿಟೀಸ್? ಕ್ಷರ cha akshara eva cha. So there are two entities Arjuna, two purushas Arjuna, two principles Arjuna, remember, in the world. One is kshara, one is akshara. Simple. So far simple. Va vimau purushau loke kshara cha kshara eva cha. Kshara plus cha plus akshara. Kshara cha akshara eva cha. ಕ್ಷರ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ. ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ, if you split, ಕೂಟಸ್ಥಃ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ. So second line is also clear.
ಕ್ಷರ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ, ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕ್ಷರಃ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಮಾತು ನೋಡಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ, ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ, ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಕ್ಷರಃ, ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಷರ. ಒನ್ ಪುರುಷ, one category, one entity called Kshara. All living beings, all creative beings, organisms belong to Kshara. Then what he says? Kutastha Akshara Uchyate. The Akshara, the second entity, is called Kutastha Uchyate. That second entity is called Kutastha. All organisms are Kshara. What is Akshara? Akshara is Kutastha, he says. What does it mean? Kutastha means the indweller of the organism, the one which is present inside the heart of the organism. ಯಾವ ಜೀವಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅಗೋಚರನಾಗಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಆತ ಕೂಟಸ್ಥ. ಆ ಕೂಟಸ್ಥನಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕ್ಷರವಾದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಟಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತ. It looks very simple. So in the entire world, there are two entities, two types of Purushas or entities, Kshara and Akshara. All living organisms are Kshara, perishable, they get destroyed, they vanish, they disappear. All organisms. Whereas the indwelling in all organisms, what is called Kutastha, is non-perishable. He is Akshara. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕ್ಷರವಾದ್ರೆ, ಹೊರಟೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ, ಅವುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಚೈತನ್ಯ ಅದನ್ನು ಕೂಟಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತನೇ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೂಟಸ್ಥ, ಅದು ಅಕ್ಷರ, ಅದು ಅವಿನಾಶಿ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಟಸ್ಥ, ಅದು ಅವಿನಾಶಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಮಾತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕೂಟಸ್ಥನಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಕ್ಷರ. ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕೂಟಸ್ಥ ಅಕ್ಷರ ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್, ಆಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಟ್ ವೇದಾಂತ, ಕೂಟಸ್ಥ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ Jivatma. Kutastha means Jiva or Jivatma. Both are synonyms in Vedanta. Jiva andru ade, Jivatma andru ade, ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರಕ. ಸೊ ವೇದಾಂತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಹದ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಜೀವ. ಆ ಜೀವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೀವ ಹೋದ ಮೇಲೆ ದೇಹ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತೇವೆ, ಮರಣ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವಿಶೇಷ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ? ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ಜೀವ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಟಲ್ ಬಾಡಿ. ಅನದರ್ ವೇದಾಂತಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜೀವ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಈಸ್ ಲಿಂಗ ಶರೀರ, ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದ. ಸೊ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಜೀವ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ. ದಿ ಸಬ್ಟಲ್ ಬಾಡಿ, ದಿ ಚೈತನ್ಯ ಇನ್ಸೈಡ್, ಅದು ಅಕ್ಷರ. ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜೀವ ಅದು ಕೂಟಸ್ಥ, ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಅವಿನಾಶಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೆರಿಷಬಲ್. ಹೌ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಸಬ್ಟಲ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಡೈಸ್, ಶರೀರ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಶರೀರ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ, ಮರಣ ಬಂತು, ಅದು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ.
But what about Jiva? The Jiva leaves the body after the death and then goes on and then enters into another body later, takes another birth. A new body appears. It enters into another body. After that body dies, it goes into another body. So, this cycle ideyala, this continuous cycle is going on. So, technically, logically, ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾವಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಆಲ್ ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾವಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದರ ಗತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜೀವ ಈಸ್ ಎಟರ್ನಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆತ್. ಜೀವ cannot call it as perishable. It is there, invisible. It is in the cycle. So ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾಶ್ವತ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಕ್ಷರ. You must understand this very clearly. Akshara sarvani bhutani kutastha uchyate. So that kutastha is called akshara. What is that kutastha? Indweller in the body. Parama Chaitanya in the body. The Jiva in the body. Jivatma in the body. Pratyagatma in the body. Atma in the body. ಯಾವ ಶಬ್ದಾರು ಕರೆದು ಅದೇ ಅರ್ಥ. ದೇಹದ ಒಳಗಿರೋ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ದೇಹದ ಒಳಗಿರೋ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ದೇಹದ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ. Please remember, these are all similar words used in different contexts. Same meaning, of course. No change in the meaning. So, Jiva, Jivatma, Pratyagatma, Atma. Parama Chaitanya. The invisible, indwelling principle. Invisible, indwelling, superior, superconscious principle. Whatever words you use, words will fail here, actually. ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ಅದು ಇದೇ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹೀಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾಣಿ ಕ್ಷರಃ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಭೂತಗಳ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೂಟಸ್ಥ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ. ಕೂಟಸ್ಥೋ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ. ಕೂಟಸ್ಥ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೂಟಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಕ್ಷರನಾಗಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ as Acharya Bhagavad-pada slightly makes it very clear for understanding purpose. Here, Kutastha, he means Moola Prakriti. The Moola Prakriti, Avyakruta Prakriti, or Mahamaya, which has come right from the time of the creation, which has mesmerized, which has completely, it has control over all the entire creation, Jivas. So here, Kutastha means that Mahamaya which is controlling the Jiva. Acharya Shankara explanation. Kutastha ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಿಯನ್ನ, ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮವನ್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಮಾಯಿ, ತನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಮಾಯಿ. ಆ ಮಾಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. This Jivatma is ignorant, not a jnani, because he is under the spell of Maya, Moola Prakriti. So Kutastha is the Moola Prakriti or Mahamaya controlling the Jiva under its spell. That is why the Jiva is in Ajnana mode. Jivatma is in Ajnana mode. He is not a jnani. Because he is Ajnana, he is going from one body to another body, one body to another body. The cycle goes on and on. ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋವರೆಗೆ, ಮಾಯಾ ಬಂಧನ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಈ ಜೀವ ಮಾಯೆ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಟಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಮಾಯೆ,
ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್, ಭಗವತ್ಪಾದ ಸೇಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಗುರು ಸಂಕಲ್ಪ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ